روش باش اولین هجا تماشاوان برومت ام سر آروار تیوینه هیویدارم هون باشن او وشانا یکم یا 2026 از چه دیکم ام چاره مهاچله 2026 دانه او چار روژه مجلس سال 2026 خوار چار روژ بری 2025 بو من 2000 سال 2025 پی خویشت دست پیکا همو سالان دا ام دویژن هیویدارم اف سال ج مره آشتی بینه ج مروواهی را آشتی بینه خوشی بینه لبلی چواکو ام هیوی دکن چه نبیه تایبتیج بو ما کردان هیانها رنگ آشتی زرال نبیه هیویدارم 2026 رنگ آشتی به مدد خویان زلال نبجی به ما و بده خویان اول این هجا دست پیکا سال 2026 ده یعنی روژا دویم یا 2026 ده شرکه نوکت روژه و جهانه وقت تیزانین هزین تایبتی امریکا کجی رادویژن قوتین دلفا یه باشوری امریکا ایری شکل هم بر ونزوئلای بکارانی تایبتی هم بر کاراکاس پایتخت ونزوئلای بکارانی یعنی ایری شکل بمب باران چی بو و هر وها ده همان ایری شده سروک ونزوئلای نیکولاس مادورو و هر وها جناوی هاته گرتن جالیه هزین دلفا یین امریکا و برن امریکا لگوری هن آگاهیات گوتن کو نیکولاس مادورو برنه گوانتانامو تزانیم گوانتانامو وکه گراوه که حبسا امریکاییه لبلی هر گرتین لگوانتانامو بن لگوری قانونین لگوری دادا امریکا دولتین یکوی امریکا نای دارزاندن یعنی نای دادگه کرن جبرکو گوانتانامو وکه حبسه که فرمی یا امریکانی نه وکه حبسه که قانونی یا امریکانی نه بیجن هر کسی کلوی داری تی گرتن در وی قانونا تی گرتن تی دادگه کرن و تی گوتن کو نیکولاس مادوروزی جبو کو نی دادگه کرن و هر وها پاریزر جرا چینه بن برنه گوانتانامو لیبلی لهن لگوری هن راگاندن آجی به تایبتی لگوری پرانیا راگاندنا نیکولاس مادورو تلویزیون خواه لنیویورکی نه برنه نیویورکی حبسه که نیویورکی دایه اگر حبسه که نیویورکی دا به روز پیشیان بدا و اشکره ببه و هر وها در حقوی دا دادگه بچه کرن لگوری آگاهیان کن بلاو بونه امریکا نیکولاس مادورو توانبارد که تایبتی و که سروک شبکه که درمان قدخه توانبارد که یعنی به ترکی جرادویژن uyuşturucu yani kesin ku ambejin eroin esrar difroşun yani ticaret avidikin ve ke seroke çeteye ke de توانبار کرن اجباریه که امریکا دویمه یعنی تایبتی ترامپ دویجمه نیکولاس مادورو گرتیه لیبلی هر کس دزانه آرمانجا ترامپ آرمانجا امریکا نه اوه کو کسین تجارت درمان قدخه بکه بگره دادگه بکه اگر ولو بعد جهان دا به هزاران به دهان هزاران کس هنند و امریکا وان بگره به هر امریکا وان دادگه بکه چما تنی نیکولاس مادورو و که سروک ونزوئلا تزانین کو بریا نیکولاس مادورو شاوز سروک ونزوئلایی بو ناورا شاوزو رایدارین امریکایی نخوش بو پشتی شاوز نیکولاس مادورو بو سروک ونزوئلای و ترامپ دما جارا دودیا بو سروک امریکا گفو گران خوار
lehember Venezuela'yı. Yani Trump da aşkere kirin ku rojeke ve hezin taybet ya Amerika erişe Venezuela'yı bikin. Bu taybeti işte Nicolas Maduro rejgotu bu. Eğer tu bakıl bir dve tu velat terk biki. Venezuela'yı terk biki. Nicolas Maduro velatı xwe terk nekir. Beguman çima velatı xwe terk bike. Amerikacı eriş şekir girtin. Unaha Venezuela ketiye bin bandora Amerika. Taybeti Trump yani Donald Trump seruki Amerika Venezuela'yı veke eyaleteke Amerika dibine naha u dibêjin em ê hikûmeteke demî ji bo Venezuela'yı diyar bikin, destnîşan bikin ew hikûmet wê Venezuela'yı bi rêve bive heya ku hilbijartin çêbûn, hilbijartin jî li gorî bercewendiyên Amerika çêbibin. Tê zanîn Venezuela welateke di aliyê dewlemendiya bin erd te dewlemend e. Yani bir taybeti di cîhanê de welatê ku herî zêde rezerva ya niftê heye Venezuela'ye. Yani li pêşiya Suudi Arabistan'ye. û her wiha pir madenên bi qîmet li Venezuela'yê hene. Yani çavê Donald Trump li wê derê ye bi taybetî. Eger wilo dewam bike Venezuela sedî sed keve bin bandora Amerika edi Amerika Venezuela'yı veke eyaleteke xwe bikar bîne. Mixabin piştî vê êrişa Donald Trump ya Amerika li hember Venezuela'yı, li hember serokê Venezuela'yı di cîhanê de jî deng derneket. Yani kesên ku yan jî dewletên ku berê tekiliyê xwe bi Venezuela'yê re baş bûn jî dervey Çînê yê din zêde dengê xwe dernexistin. Yani vê bûyerê vê çalekiya Amerika şermezar nekirin. Tenê dengeke şermezariyê ji Çînê derketiye. Yani Rusya hûn dizanin êrişê Ukraynayê kiriye û Ukrayna re di nava şer de ye. Amerika jî xweweke parêzvanê Ukraynayê divîne. Digel wî Rusyayê jî dengeke tund li hember Amerikayê dernexistiye heya niha. Ji welatên Yekîtiya Avrupayê jî pir zêde deng derneketiye. Tenê ji hin welatên Yekîtiya Avrupayê dengê zirav derdikeve. Yani divê Amerika êrişê Venezuela'yı nekiriba. Emkî kiriye jî divê ev pêvajo bi awayeke nerm bê çareserkirin. Yani li hember vê êrişa Amerika mixabin di cîhanê da dengeke wisa qasê ku merûv bêjin dengeke tund şermezariyê derneketiye. Wilo biçe Amerika weke ne tenê serokê em bêjin welatên yekbûyên Amerika weke serokê hemû cîhanê wê xwe bibîne. Ev êrişa îro li hember Venezuela'yê hatiye çêkirin mümkün e sibê li hember welatekî dî çêbibe. Hûn dizanin ji vir çend mehberê li hember İranê jî çêbû. Bêguman ew êrişa ku Amerika tevî İsraîlê ve li hember İranê çêkirin ji aliyê me Kurdan ve xweş hate dîtin. Me çepik lê da. Çima ji ber ku İran bi salan e, bi sed salan e mafê Kurdan inkar dike. Êrişeke li hember İranê çêbibe bêguman ji aliyê me ve xweş tê dîtin. Lêbelê di aliyê din de merû binêrin çi mafê Amerika heye li hember İranê bikeve nava êrişê? Çi mafê İsraîl heye li hember İranê bikeve nava êrişê? Ew tiştekî din e. Ji aliyê me Kurda ve xweş hatîtin. Em çepka lê dixin. Lêbelê ji aliyê pir hêzên cîhanê ve jî xweş nehate dîtin. Ev êrişa li hember Venezuela jî wilo. Ji aliyê hin hêzan ve mümkün e baş bê dîtin, xweş bê dîtin. Lêbelê ji aliyê piraniya hêzan ve xweş nayê dîtin. Deng dernakeve. Dengeke tund li hember Amerika dernakeve. Dengeke şermezariyê li hember Amerika dernakeve. Ev weke tişteke xemgînî divê bêdîtin. Yani Amerika ne tenê li ser axa Amerika
لسر آخا ام بیجن لاتین امریکا جی لسر آخا روجلاتا ناوی جی لسر اولو بچل لسر آخا اوروپایی جی و که هزه که دستلاتدار بدیتن وان روجان لروجاوای کردستانی جی لشامی جی بیارین هنه که مروف دکاره بیجه خوش دقومن بیار نبین و که آگاهی هم بیجن جفر demek beri daha te gotin ku ve general mazlum tevi heyeta xwe biçe Şamê li Şamê bi Ahmed El Şarara carek edin hev bibînin weke tê zanîn di dehê meha adarê 2025 da çûbû Şamê li wê derê peymaneke hatibû îmzekirin daha te gotin ku carek edin biçe Şamê Ahmed Eşarara derbarê wê peymanê da peymana dehê adarê da carek edin hev bibînin rê û rêbaza niqaş bikin çawa peymana dehê adarê bikeve pratîkê. Lêbelê General Mazlum neçû yani di dawiya sala borî da bû dawiya sala 2025 da yani ji vir hefteyeke deh rojberê bû ev bûyer. Li gor hin kesan daha te gotin ku pirsgirêkeke teknîkî çêbûye General Mazlum neçûye Şamê. Lêbelê li gorî min pirsgirêkeke teknîkî nebû. Direkt mudaxaleya dewleta Tirkan bû. Nehîşt General Mazlum tevî heyeta xwe biçe Şamê. Yani ne ku Tirka mudaxale kir nehêlin direkt nehîştin General Mazlum biçe Şamê. Tirka ji Ahmed Eşarara got divê General Mazlum neyê Şamê yan jî hate Şamê li gorî berjewendiyê me divê hûn careke din niqaş bikin. Ahmed Eşara jî nikare dervey gotina Amerika tev bigere ji ber ku Amerika ji Ahmed Eşarara gotiye divê tu bi qesedî re li hev bikî. Eğer tu qesedî re li hev nekî em ê çareseriyeke din bigerin. Yani ne îro jê re gotine destpêkê jê re gotine. Bi taybetî sala par dema Ahmed Eşara çû Washingtonê çû Amerika li wê derê jî Donald Trump heyeta him ji Ahmed El Şarara him jî heyeta wî ra bi awayeke eşkere gotiye divê hûn bi qesedî re li hev bikin. Çûyîna General Mazlum ya ji bo Şamê li ser wê esasê bû. Yani li ser esasê projeya ku Amerika daniye ortê li hev bikin. Lêbelê Tirka nexwast ji Ahmed Eşara gotin divê tu wilo tev negerî li gorî berjewendiyê me tev bigerî. Ahmed Eşara jî ez wilo taxmîn dikim nexwastiye heyeta Rojava ya Qesedê biçe Şamê wê demê ji ber vî jî aşkere kirin gotin pirsgirêkeke teknîkî çêbûye em neçûn Şamê. û îro General Mazlum tevî heyeta xwe ve çûye Şamê al Şamê ne. Hêvîdarim li Şamê derbarê peymana dehê adarê de li hev hatineke çêbibe. Yani peymana dehê adarê çawa ku hatibû gotin divê bikeve pratîkê yani hêzên Rojava entegreyê hikûmeta Sûriyê bibin. Dema gotina entegre tê gotin herkes li gorî xwe dinirxîne. Herkes li gorî xwe dibîne. Mesela Türk dibêjin entegrebûna hêzên Rojava ji bo hikûmeta Şamê divê ew xwe radest bikin. Yani hêzên Rojava qesede çekê xwe teslîmê artêşa Şamê ya Heteşê bikin bikevin bin bandora hikûmeta Heteşê. Hêzên Rojava li gorî Qesedê li gorî General Mazlum û heyeta wî wilo nîne entegrasyon divê bi şêweyeke wilo bêdîtin ku hêzên Qesedê hêzên Rojava li ser axa Rojava bimînin lêbelê bi awayeke
به ارتشا ناوندی یا سوریه واجی به گریدان yani esas veke parçeye ke artêşa Sûriye libeli li ser axa Rojava bênas kirin. Ez bawer dikim Ehmed Eşara jî sala part dehê adarê da dema wê peymanê bi Mazlûm Ebdî ra Mazlûm Kobanî ra îmze kir wî jî wilo difikirî û li ser wê esasê ew peyman hate nivîsandin. Lêbelê pişre Tirka mudaxale kir maneya Tirka mudaxale kir maneya entegrasyonê guhertin li gorî xwe xastin bidin çêkirin. Yani Ehmed Eşara ra gotin divê tu entegrasyonê li gorî berjewendiyê dewleta Tirk bifikirî. Yani ne ku hêzên Qesedê hêzên Rojava li ser axa Rojava bimînin ew xwe radestî artêşa Sûriye bikin artêşa Sûriye li ser axa Rojava xwe bi cih bike. Ehmed Eşara jî nikare ji Tirka re bêje na nikare bêje erê jî ji ber ku aliyê din Amerîka heye li gorî Amerîka eger tev negere ew avantajên ku rêvebiriya Donald Trump ya Amerîka jê re nas kiriye ew avantaj wê tune bibin. Eger îro li Şamê Ehmed Eşara û General Mazlûm û heyeta wî ve li hev bikin planên dewleta Tirk yê ji bo Sûriye hineke xirab dibin. Ev nikarin bêjin hemû wê xirab bibe. Hineke wê xirab bibe. Yani êdî hikûmeta Heteşê yan jî hikûmeta Şamê em bêjin li gorî daxwazên Tirkan wê nikaribin tev bigerin. Wê nikaribin li gorî daxwazê Tirka xwe nîzîkê Qesedê bikin, xwe nîzîkê hêzên Rojava bikin. Hêvî darim serdana General Mazlûm û heyeta wî ya ji bo Şamê erênî derbas bibe. Eger wilo bibe sala 2026 bi taybetî ji bo Rojavayê Kurdistanê weke saleke serkeftî wê derbas bibe. Ez cardin bê derê bînim ziman yani di serî de jî ez dibêjim divê hêzên Rojavayê Kurdistanê xwe tenê xwediyê Rojavayê Kurdistanê nebînin xwe xwediyê hemû Sûriyê bibînin. Entegrasyoneke divê çê bibe bi armanca ku hêzên Rojava yan jî rêvebiriya xweser ya Rojava beşdarî rêvebiriya giştî ya Sûriye bibe. Yani tenê li Rojava weke hêzeke rêveberiyê nemîne weke hêzeke rêveberiyê li Şamê be jî, li Helebê be jî, li Hemayê be jî, li Humus be jî, li Laskiyê be jî, li hemû deverên Sûriye. Ji ber ku civakên Sûriye zêdetir baweriya xwe bi rêvebiriya Rojava dînin. Eger wilo bibe roj bi roj bandora Kurdan yani bandora hêzên Qesedê ez nebêjim taybetî bandora Kurdan li tevaya Sûriye fireh bibe. Ew jî wê bibe sedemê ku Kurd bibin gevireke hîmdar yê Sûriya nû. Hevalên hêja bi taybetî di destpêka sala 2026 da min xwast îro li ser van her du xalan bisekinim. Heya careke din bimînin dixweşiyê de silav û hürmet.